পুলিশের জালে পুষ্পা, গ্রেপ্তার দক্ষিণী তারকা সুপারস্টার এবং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আল্লু অর্জুন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে দুটি ধারা রয়েছে। কি হয়েছিল ঘটনা? 4 তারিখে প্রিমিয়ার ছিল। সেই সময় তিনি যখন প্রিমিয়ার থেকে বেরিয়ে হাত নাড়ছিলেন সন্ধ্যা হলে, তখন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়, পদপিষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু হয়। এবং সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরের দিনই এফআইআর করা হয় এবং এফআইআর এর পর আজ সকাল 10টায় তার বাড়িতে পুলিশ যায় এবং তাকে নিয়ে আসে। সেই সময় ছবি দেখছেন। আমার সঙ্গে সরাসরি এখন রমন্না রয়েছেন, আমার সহকর্মী, তার সঙ্গে একবার কথা বলবো। रमन्ना, ये हादसा जो हुआ था उस दिन, ये हादसा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उस हादसे में जो लोग थे जिनका मौत हुआ है, उनके बारे में क्या जानकारी है? जी, थोड़ी देर पहले अल्लू अर्जुन को पुलिस ने अस्पताल लेके गए थे। पुलिस स्टेशन में पूरी तरह डीसीपी के समक्ष में पूरा इनका इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गांधी अस्पताल में लेके जाके वहाँ पे पूरा वो हेल्थ टेस्ट करवा रहे, क्योंकि पहले उनको रिमांड को भेजने से पहले उनकी पूरी हेल्थ की जानकारी मिलना चाहिए। इसके लिए वो पूरा गांधी अस्पताल लेके गए थे। थोड़ी देर में गांधी अस्पताल से अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पूरा इंतजाम किया है। थोड़ी देर में वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद वो जज ने क्या डिसीजन लेगा वो पता चल जाएगा। और बीच में मीनवाइल वो अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट पे अफसोस हुआ है, मंडे तक इनको अरेस्ट नहीं करना बोल के अल्लू अर्जुन की लॉयर्स ने एक पिटीशन फाइल किया है। नहीं रमन्ना, एक बात साफ करना चाहेंगे, तो फिर अरेस्ट किया है या नहीं? अरेस्ट हुआ है ना? अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट हो गया है। और थोड़ी देर में अल्लू अर्जुन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। तो अभी उनको कहाँ पे रखा जाएगा? अब इनको वो गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए वो लेके गए थे। अब वहाँ इसके बाद वो कोर्ट में पेश करने के बाद इनको चंचलगुड़ा प्रिजन, सेंट्रल प्रिजन है, वहाँ पे लेके जाने के चांस है। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट की डिसीजन जो है वो होने के बाद हम बता सकते हैं। और मीनवाइल इनका पिटीशन भी चल रहा है अब हाईकोर्ट में क्या फैसला लेगा, इस फैसले के ऊपर भी पर इतना आसान नहीं होगा। थैंक यू रमन्ना। কেননা আজ শুক্রবার, সোমবারের আগে সেক্ষেত্রে হাইকোর্টে অ্যাপিল করা কি সম্ভব হবে আল্লু অর্জুনের পক্ষে? এই প্রশ্ন থাকছেই। তা না হলে জেলেই রাত্রিবাস করতে হবে। শুক্র, শনি, রবি এই 3 দিন জেলেই থাকতে হবে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছিল 4 ডিসেম্বর, রেফতি নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়, তার স্বামী এম ভাস্কর অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে, সেই এফআইআর এর ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সেদিনের যে ঘটনা, সেই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এর আগে আল্লু অর্জুন, এবং দুঃখ প্রকাশ করে 25 লাখ টাকা সাহায্য করতে চেয়ে আবেদনও করেছিলেন। জখম শিশুর চিকিৎসার খরচও দিতে চেয়েছিলেন। Firstly, I would like to say condolences to the entire family of the Revatigar family. Condolences from me and the entire team of Pushpa. What we would like to say is that we want to tell you that we're emotionally there for you. I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture and for their future, to secure their future, and we'd like to do all the things to support you at this hour. Our entire intention is to provide a good entertainment for you in your lives. Please, my kind request is that when you go to theatres, please be a little careful. Uchi, please come back home safe. অর্পিতার পর এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন, এবং সেই জামিন 1 ফেব্রুয়ারির মধ্যে জামিনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে আমার সঙ্গে মৈত্রী রয়েছেন সরাসরি। মৈত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলবো। মৈত্রী, এই যে জামিন, এই জামিনের পিছনে একটা হোম টাস্কের ব্যাপার রয়েছে, অর্থাৎ ইডিকে হোম টাস্ক দেওয়া হয়েছে যে ইডিকে ঠিক কি করতে হবে। তারপর 1 ফেব্রুয়ারি জামিনের একটা সুযোগ রয়ে যাচ্ছে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। তো সুপ্রিম কোর্টের এই 1 ফেব্রুয়ারি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের নির্দেশের পিছনে কি পর্যবেক্ষণ রয়েছে?
দেখো, দীর্ঘ শুনানি চলেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মামলায় জামিনের, এবং সেই দীর্ঘ শুনানির পরে বিচারপতিরা কিন্তু বারবারই উল্লেখ করেছেন একটা বিষয়, যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠছে সেগুলি যথেষ্ট সঙ্গীন অভিযোগ, যথেষ্টই গম্ভীর অভিযোগ। কিন্তু একই সঙ্গে তারা এটাও অস্বীকার করতে পারেনি যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তারা দীর্ঘদিন ধরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেলে রেখেছেন, এবং তারা চার্জশিট যদিও দিয়েছেন কিন্তু এখনো চার্জ ফ্রেমিং হয়নি। ফলে চার্জ ফ্রেমিং হবে, তারপর ট্রায়াল শুরু হবে। এমনকি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া বাকি আছে, সেখানে তারা সাক্ষীদেরকে প্রভাবিত করতে পারেন যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন হয়। এইখানে দাঁড়িয়েই কিন্তু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে রীতিমতো টাস্ক বেঁধে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তারা একেবারে টাইম ফ্রেম বেঁধে দিয়েছেন ট্রায়াল কোর্টের জন্য। ট্রায়াল কোর্টকে তারা বলেছেন, বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার বেঞ্চ আজ ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে যে 31শে ডিসেম্বর অথবা শীতকালীন ছুটির আগে এই চার্জেস ফ্রেম করতে হবে, এবং একই সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে তারা নির্দেশ দিয়েছেন যে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত যে সমস্ত সাক্ষীরা রয়েছেন তাদের জবানবন্দি নিয়ে নিতে হবে, এবং তারপরে 1 ফেব্রুয়ারির মধ্যে অথবা তার আগে জামিনে মুক্ত হবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিভাবে আগে হতে পারে জামিন পাবেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কিভাবে তিনি জামিন পাবেন? শীর্ষ আদালত আজকে বলেছে যে যদি এই দুটি টাস্ক অর্থাৎ চার্জ ফ্রেমিং এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ, এই দুটি প্রসেস যদি কমপ্লিট হয়ে যায় এবং সেটা যদি 1 ফেব্রুয়ারির আগে শেষ হয়ে যায়, তাহলে ট্রায়াল কোর্ট পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইডি কেসে তার আগেই জামিন দেবে। ধন্যবাদ মৈত্রেয়ী। একবার শুনবো আইনজীবী অনির্বাণ গুহ ঠাকুরদার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, কি বলছেন? আইনের লড়াইয়ের জয় হলো। আমি মনে করছি যে একটা অত্যন্ত ব্যালেন্স স্ট্রাইক করা হয়েছে এই অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের এই অর্ডারের মাধ্যমে। এই যে তদন্তের নামে মানুষকে আটকে রাখা এবং তাদেরকে তদন্ত হচ্ছে, সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট হচ্ছে, এই বলে বছরের পর বছর ট্রায়াল না হলেও তারা আটকে থাকা, তার বিরুদ্ধে একটা পদক্ষেপ নিলেন আজকে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট। অবশ্যই নজিরবিহীন, কারণ এই 2 মাসের মধ্যে অনেক কিছু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে করতে বলা হয়েছে। আমরা বরাবর দেখে এসেছি জামিন পাওয়ার পরে একজন মানুষকে বিভিন্ন জামিনের শর্ত দেওয়া হয়, এখানে প্রসিকিউশনকে শর্ত দেওয়া হলো। যদি এগুলো কমপ্লিট নাও করেন তাও কিন্তু উনি 1 তারিখে রিলিজ হবেন। হি উইল কন্টিনিউ টু বি আ লেজিসলেটিভ মেম্বার অফ দ্য অ্যাসেম্বলি, কিন্তু প্রফিট অফ অফিস হোল্ড করতে গেলে হয়তো সেখানে একটা শর্ত দেওয়া রয়েছে। তোলার টাকায় জনসেবা, শওকত মোল্লার বিস্ফোরক মন্তব্য। ভাঙড়ে শওকত মোল্লার কথায় বিতর্ক। শওকত মোল্লা তোলার টাকায় জনসেবার কথা বলছেন। একটা সময় কন্ট্রাক্টরদের কাছে যে পয়সা নিত সেই পয়সা লুট কোনো একজন ব্যক্তি নিয়ে, 2জন ব্যক্তি নিয়ে চলে যাবে। এখন আর সেটা হয় না। আমরা সেখান থেকে যদি 5 পয়সা কমিশনই হয় কারো কাছ থেকে, সেটা আমরা গরিব মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু কিনে দিই। এই যে 5,000 এই যে কম্বল দিচ্ছি, প্রায় কম বেশি 25 থেকে 27 লাখ টাকা দাম। এগুলো কিন্তু এই কমিশন যেটুকু মানে আমাদের নেতারা দিচ্ছে, পকেট থেকে দিচ্ছে, কেউ 10,000, কেউ 20,000, কেউ 30,000, এর বাইরেও টুকটাক যা আছে, যেটুকু হবে সেটুকু মানুষের জন্য করা হবে, তার বাইরে কোনো কাজ করা হবে না। শওকত মোল্লাকে কটাক্ষ আরাবুলের। ওনার বউ কন্ট্রাক্টর, ওনার ভাই কন্ট্রাক্টর, ওনার শালা কন্ট্রাক্টর, ওনার শাশুড়ি কন্ট্রাক্টর। ভদ্রলোকের অন্তত একটু লজ্জা থাকা দরকার। জেলার কোটি কোটি টাকার কাজ এনে রাস্তা না করে টাকা তুলে নেওয়ার অনেক নজির আছে। আজকে তিনি বড় বড় কথা বলছেন, কম্বল কিনবেন, শাল কিনবেন। গত বর্ষায় 50 টাকার ছাতা বাবু 200 টাকা করে দাম ধরেছে। আমি টাকা দিয়েছি, 10 লক্ষ টাকা ওনার হাতে তুলে দিয়েছি। 2 লক্ষ টাকার ছাতা কিনেছে, বাকিটা ওনার কমিশনে। উনি রাস্তার কাজের নাম করে টাকা তুলছে, বলছে ওই টাকাটা ওনার পকেটে যাবে। তারপরেও ওর কাছে আমার শিখতে হবে ও ভাঙড়ের মানুষের উন্নয়ন করবে। আর শওকত মোল্লার মন্তব্যকে তুলে ধরে এই তৃণমূলকে নিশানা করছে বিজেপি। এটা তো আমরা বহুদিন ধরে বলে আসি, তৃণমূল মানে কাটমারির সরকার। এবং সব থেকে একটা ভালো লাগলো যে শওকত মোল্লা আমাদের কথাটাকে স্বীকার করলেন। কম্বল যদি বিতরণ করতে হয় তা তো তার নিজের টাকায় বিতরণ করো, তার সরকার তার দিক বিতরণ করুক। কিন্তু এইভাবে তাহলে একটা কন্ট্রাক্টর সে কাজ করবে কি করে? তখনও কাটমানি চলছে, এখনো কাটমানি চলছে। এই কাটমানি তো বন্ধ হয়নি, এখন নিজেদের মধ্যে টাকা পয়সার ভাগাভাগির গন্ডগোল। আমি আরাবুল ইসলামের কথা যদি বলে থাকেন, উনি আরাবুল ইসলামের তো পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন, উনিই তো করেছেন সভাপতি। ওনার লোক যদি খায় তখন উনি কেন প্রতিবাদ করেননি?